ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान को एबे 3.5 वर्ष बयस हो जाइछि। प्रभु एबे बाललीला खूब करी समस्त को नचौचंती कहले अत्युक्ति हब नाही। प्रभुंकर उदंडता कहले न सरे। यदि प्रभुंकर उदंडता आपण शुणिबे, आपणक घरे आपणक पिला जेते दुष्ट हेले मध्य आपण निश्चित भाव में भाविबे ये तो कृष्णतारू कम उदंड बोली। दर्शन करवा चलतु प्रभुंकर से उदंडता को किभली लीला मान करुले। ये जो नंद बाबांकर प्रायतः 9 लाख गाई थिले। बहुत बड़ बड़ गाई को बड़ बड़ सिंह। नंद बाबांकर क्षीर बहुत उत्पन्न होता ये जो गाई मान ठारू। तेणु नंद बाबा जिते पारती बांटती। तापरे से क्षीर दिन को प्राय 1000 लिटर घी उत्पन्न करती नंद बाबा। नंद बाबांकर घीर एक कूओ थिला कहले अत्युक्ति हब नाही। नंद बाबा कौन करती, गाई मान को भारी भल पाती। से नंद बाबा ये जो घी सबको आनी जो गाई मानकर सिंघरे मर्दन करती, सिंघरे मारती। से ये गाई मानकर सिंह सब बड़े चकचक करुला एवं चिकन मध्य देखा जाउथला। हाथ माइले खसिबा निश्चित। दिने गोटे गाई शोईथिला। कृष्ण बलराम जाई पहुँची गले गाई पाखरे। 2 जन जाक गोटे गोटे सिंह को धरी ओहलिबा को लागिले। सिंह को ऊपर तल को कले। 2 भाई मिसिकी कौन कले, गाईटी को एमती हैरान कले। गोमाता भारी व्यस्त विव्रत हो गले। यापर विरक्त हो गोमाता कौन कले, जो शोईले आउ न शोई ठिया ही पड़े। जेमी ठिया ही पड़े उभय कृष्ण बलराम सिंगरे नटकी। एमती 2 जन जाक सिंह को धरी नटकी। एमती नटकी बाबू भली चित्कार करुछंती, माँ बचाओ, बाबा बचाओ, देख गाई आमको मारुची। गोमाता मने मने कहले, मु तो ठिया हेली, मु तो तुम मान को मारी नहीं। मिछटारे मो ना कहूच कौन ना मु मारिली बोली। मते हैरान करुच, एणे कहूच मु तुमको मारिली बोली। तेणु जानी शुणी गाईटी कौन कला, दौड़ा आरंभ कला। जो गोबर गाड़ थिला, गोबर गाड़ थिला, गोबर सबुदिन पका जाए। से गाड़ पाखरे ये गोमाता जाई ता पाखरे ठिया होई रही। सी गोमाता सिंह को एमती जोर रे हलई देले जे सहजे तो चिकन सिंह होची गोमातांकर। 2 भाई कर हाथ खसीगला एवं 2 भाई जाक गोबर गदारे बेक पर्यंत बुड़ी रहिले। बसी एवं चित्कार करुछंती, माँ आमको बचाओ, आमको बचाओ, आमे गोबर गाड़े गड़ी बुड़ी गलुनी। दौड़ी दौड़ी आसिले यशोदा माँ। माँ कहले कि जेते गाधोई दियो, तुमको जेते बेश कर दियो, किसी लाभ नहीं। लाला मते लगुच तू पूर्वजन्म मते घुषुरी थिलु।
ବଳରାମଜୀ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ, ଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବରାହ ବନିକି ଆସିଥିଲା। ଶୃଙ୍ଗୀ ଆଉ ଅଗ୍ନି ଏଇଥିରେ ଖେଳ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡରନ୍ତିନି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଗ୍ନିରେ ଭୋଜନ ବନାନ୍ତି ମା। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଜଳୁଥିବା କାଠକୁ ଧରି ବଳରାମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧାଉଁଥିଲେ। ବିଚାର କରୁନଥିଲେ ଯେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଯଦି ବଳରାମଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଶୃଙ୍ଗୀ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ଏବେ ଆଇଲା ବ୍ୟମ୍ଷ୍ଟି। ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟମ୍ଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଖନ କିଏ ଖାଇବ। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଆଗ ମାଖନ ଖାଇବ ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ସହ ତୁମେ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳ, ସେ ଖେଳରେ ଜିତ। ଯଦି ତୁମେ ଜିତିଲ ତୁମେ ମାଖନ ଖାଇବ ଆଗ, ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ମାଖନ ଖାଇବି ଆଗ। ଏହାପରେ ବଳରାମ ପଚାରନ୍ତି, କ'ଣ ଖେଳିବା ତୁ ନିଜେ କହ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ 1 2 3 ଗଣିବି, ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ିବା। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ଦେଖିବ ସେ ପଶୁର ଦାନ୍ତକୁ ଗଣିବ। ଯାହାର ପଶୁର ଦାନ୍ତ ଅଧିକା ହେବ ସେ ହିଁ ଜିତିବ ଏବଂ ସେ ମାଖନ ଖାଇବ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାର କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଗାର ଉପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗଣନ୍ତି 1 2 3, ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ। ଆଗରେ ଯିଏ ଭେଟ ହେଲା, ଛେଳି ଆସୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆସୁ, ଘୁଷୁରୀ ଆସୁ, ଗାଈ ଆସୁ, ଯିଏ ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଧଇଲେ, ଦାନ୍ତ ଗଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଯଦି ବଳରାମଙ୍କ ଭାଗରେ ବେଶୀ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା, ବେଶୀ ଦାନ୍ତ ବାଲା ପଶୁ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ତ ବଳରାମ ଜିତିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତେର୍ଛା ନୟନରେ ଏମିତି ସେ ପଶୁକୁ ଅନାନ୍ତି। ତାକୁ କହନ୍ତି, କାଲିଠୁ ତୁ ଆମ ଗଳିକୁ ଆସିବୁନି। ତୋତେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଥିବୁ। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଖେଳ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ମାଖନ ଭାଇ ଖାଇବେ, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଇ ଖାଇବି। ତୁ ମୋତେ ହରେଇଦେଲୁ। ତୋ ଏତେ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ତୁ ଆମ ଗଳି କାହିଁ ଆସୁଥିଲୁ ଆସୁଥିଲୁ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ନ ପଡ଼ି ଭାଇଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ କାହିଁ ପଡ଼ୁଥିଲୁ। ଏମିତି କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେ ପଶୁକୁ। ଜଳରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରେ, ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୋଖରୀ ସରୋବର ଯାହା ଥାଏ ସେଥିରେ ଯାଇକି ବୁଡ଼ି ଯାଇ ମିଛରେ ଅଭିନୟ କରି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ମା ମା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ତୋ ପୁଅ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଲାଲା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରନ୍ତି, ମା ଯଶୋଦା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ପୁଅ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଲାଲା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ମା ହୃଦୟ, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଚୁପ୍ ବସିବେ। ସିଏ ଲାଲାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଫେଁକିରି ହସି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ଭିଡ଼ି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ମା ବି ବୁଡ଼ିଗଲା, ମା ବି ବୁଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, ମା ପୁଅ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ବୁଡ଼ିଗଲୁ। ମା ଯଶୋଦା ଏବେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳ। ଦ୍ୱିଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ। କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, କେମିତି ମଜା କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ନନ୍ଦବାବା ସବୁଦିନେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରନ୍ତି। ନନ୍ଦବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ହୋମାଦି କାମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି, ହବନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ନନ୍ଦବାବାଙ୍କୁ, ବାବା ତୁମେ ସବୁଦିନ ଏଇ ହବନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁହା କାହିଁକି କରୁଛ, କ'ଣ କହିବନି ନନ୍ଦବାବା। ନନ୍ଦବାବା କହିଲେ, ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଲାଲା ଏହା ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଏହା କଲେ ମନର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାବା ଏଇ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ମନରେ ଆମେ ଭାବିବା ଆମକୁ ମିଳିବ ତ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ତ। ନନ୍ଦବାବା କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଠାକୁରଜୀ
ତ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ବାହାରି ଗଲେ ବାହାରକୁ। ସିଧା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଏବଂ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଶ୍ରୀଦାମା, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ତନସୁଖା, ମନସୁଖା, ଧନସୁଖାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ଏଇ ଠାକୁରଜୀ ଆମର କୃଷ୍ଣ। ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ବାଳକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ମୁଖିଆ ମାନୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ହବନ କରିବା, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ତୁମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଶ୍ରୀଦାମା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? ନା ପିତା କହୁଥିଲେ ବା ନନ୍ଦବାବା କହୁଥିଲେ ଯେ ହବନ କଲେ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କଲେ, ଯେଉଁ ହୋମାଦି କାମ କଲେ, ଯାହା ଚାହିଁବା ଆମକୁ ସେଇଆ ମିଳିବ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିବ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଏକସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଲାଲା ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବନ କରିବା? ଲାଲା କହିଲେ, ଆରେ ବୁଝୁନାହଁ, ଆମର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ଆମେ ହବନ ନ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ନ କରି କର ନ ମାଗିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହବନ କରିବା। ହବନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମିଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋପାଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ପତ୍ର ଆଣି ପୂଜାଗଲା, ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ନିଆଁ ଲଗାଗଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଗ୍ନି ଜଳିବା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହବନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଚୁରାଚୁରି କରିଥିଲେ କାହାକୁ, ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସେ ପତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ହୋମ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱାହା କହିଲା କ୍ଷଣି ତୁମେ ହବନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପକାଇବ। ଦେଖ ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଦେଖ ଶ୍ରୀଦାମା, ଯଦି ମୁଁ କହିଲା ପରେ ସ୍ୱାହା ତୁମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପକାଇବାରେ ଡେରି କଲ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବନି। ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଓଁ ଅଗ୍ନାୟ ସ୍ୱାହା। ସ୍ୱାହା କହିଲା କ୍ଷଣି ହବନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ। ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାହା ନ କହି ମିଛରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମିତି କଲାବେଳକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି କିଏ ହବନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାହା କହିନଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଭୁଲରେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାହା କହିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କରି କରି ପକାଇ ଦେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ସ୍ୱାହା କହିନି, ତୁ ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇଦେଲୁ, ତେଣୁ ତୋର କାଣି ବୋଉ ଆସିବ, ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବୁନି, କହିବୁନି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ କଲେ ବୋଲି। ମୁଁ ମୋ କାମ ଠିକ୍ କରିଛି, ତୁ ତୋ କାମ ଭୁଲ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ କାଣି ବୋହୂ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏମିତି ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହବନ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ହବନ ସରିଗଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ତ ହବନ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ମଧୁମଙ୍ଗଳ କ'ଣ କଲା, ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ଜ୍ଞାନ ପଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ। ତାପରେ ଲାଲା ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ହବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ତ ଭୋଜନ ଦେଇନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆମର ହେଲା କେମିତି? ପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସେମାନେ ଆସିବେ। ଏବେ କହ୍ନେୟା, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଶ୍ରୀଦାମା, ତନସୁଖା, ମନସୁଖା, ଧନସୁଖା, ସୁବାହୁ, ସୁବଳ ଇତ୍ୟାଦି ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ନାଚିକୁଦି ଯାଇ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଘରର କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଏ ଲାଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଚାରିଲେ। ନା ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଜନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ନନ୍ଦ ଭବନରେ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, 56 ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆସି
ଭୋଗ ଲଗାଇଯିବେ। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, କାରଣ ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କର ହାତର ରନ୍ଧା ସ୍ୱାଦ କିଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଜି କହ୍ନାଇ ଡାକିକି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସମୟକୁ। ଆଜି 56 ଭୋଗ ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାଇ ନନ୍ଦଭବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଯଶୋଦା ମା ଏତେ ସାରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଗମନ କାହିଁକି ହୋଇଛି ମା ଯଶୋଦା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ମା ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି କେଉଁ କାରଣରୁ ଏତେ ସାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପୁଅ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିଛି, ମା ପଠାଇଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ। ଏବେ ନ ଜାଣିଲା ପରେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ, କି କଥା ମା, ସବୁ ଜାଣି ଆପଣ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମା କ'ଣ କହିବୁ? କହ୍ନାଇ ସକାଳୁ ସମୟରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଭୋଜନ ଆଜି ନନ୍ଦଭବନରେ ଅଛି। ମା ତୁମ ଲାଲା ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଗଣ, ମୋତେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ବାସ୍ତବିକ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି, ନତୁବା ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେସବୁ କରିଦେବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ମୋ ଦୁଆରୁ ସେମିତି ଫେରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଯଜମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଧରି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମା ଯଶୋଦା ବାହାରିଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ। ନନ୍ଦଭବନର ପଛପଟେ ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ। ମା କହିଲେ, ଲାଲା ଏ କହ୍ନାଇ। ଯେମିତି ଠାକୁରଜୀ ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତା ଛୁଟି ଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ବାହାର ହେଲା, ଆଜି ମାଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ। ଇଏ କହିଛନ୍ତି, ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଏବେ ତ ସତରେ ଆସିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଏବେ ତ ମାଡ଼ ହିଁ ମାଡ଼। ମା ଧରିବେ ଦିନେ ବହେ କରିବେ। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ଖେଳିଲେ ସମସ୍ତେ, ହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବି ମୁଁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ, ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଗଲେ। କହିଲେ, ହଁ ମା। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ, ଲାଲା ମିଛ କହି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଖାଇବା। ତୁ ତ ଖାଇବୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ଖାଇବୁ। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ହଁ ମା, କ'ଣ ପାଇଁ ଠାକୁଥିଲ କୁହ? ମା କହିଲେ, ଏମାନେ କିଏ? ଠାକୁରଜୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆମ ଗୋକୁଳର ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ମା ପଚାରିଲେ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ କି ଜାଣିଛି ଗୋ ମା, ଏମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନ। ମା କହିଲେ, ମିଛ କହୁଛୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିଛୁ ବୋଲି। ଆସ ଆମ ଘରେ ଖାଇବ କହିଛୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ମା ତୁମର ନା ଖାଇ କହୁଛି, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା, ୟାଙ୍କ ଘର କେଉଁ ସାହିରେ କେଉଁ ଅଗଣାରେ, ଆଙ୍କ ଅଗଣା ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା, ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି ଏମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ। ତୁମର ମା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମା ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ ଏ ଲାଲା କହୁଛି। ମା କାନକୁ ଧରିଲେ, କହିଲେ, ଲାଲା ଦେଖ, ସତ କହ, ତୋତେ ମାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୋ ମୁହଁରୁ ସତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲୁ? ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସତ କହିବି ତ ମା, ମୋତେ ମାରିବନି?
ମା' କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ମାରିବିନି ସତ କହ। ଏହାପରେ ଲାଲା କହିଛନ୍ତି ମା ଆମେ ପୂଜା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବନେଇଥିଲି। ମଧୁମଙ୍ଗଳ କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ହବନ ସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମିଛିମିଛିକା ଖେଳ, ତେଣୁ ଆମେ ମିଛିମିଛିକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ମିଛିମିଛିକା ଖେଳର ମିଛିମିଛିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ। ସେମିତି ମିଛିମିଛିକା ଖେଳରେ ଏମାନେ ହେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି, ମିଛିମିଛିକା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି। ତେଣୁ ଏମାନେ ମିଛିମିଛିକା ପତ୍ର ଧରନ୍ତୁ, କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ମିଛିମିଛିକା ଖାଇ ମିଛିମିଛିକା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ମିଛିମିଛିକା ଦକ୍ଷିଣା ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କେବେ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ମା ଏକଥା ଶୁଣି ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବାହାରେ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ଏବେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ, ଯେ ମା ପାଖରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ମାଡ଼ ହେବ। ଏହାପରେ ଯଶୋଦା ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମା ଯଶୋଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ନନ୍ଦବାବା ଓ ଯଶୋଦା ମା। ଏମିତି ଉଦଣ୍ଡତା ମଚାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ କେସ୍, ଜୀବନରେ ବହୁତ କେସ୍, ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆଣିବା କଥା, କଣ୍ଢାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଧରିକି ଆସିବେ ଘରକୁ। ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଳଲୀଳା ଚଳାଇଥିଲେ, ମସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ରହୁଥିଲେ, ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଳଲୀଳା। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।